بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، موجود ہے اس وقت کمیٹی چوک کے مقام پر جو کہ راولپنڈی میں موجود ہے۔ آج لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ سال 2025 مریم نواز کی حکومت کیسے گزری؟ آیا حکومت نے مہنگائی کی عوام کے لیے کوئی ریلیف دیا یا نہیں دیا؟ آپ دیکھیے ہمارے ساتھ وائس نیوز آپ کو بتاتے ہیں کہ عوام کیا رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ 2025 گزر گیا ہے، آیا موجودہ پنجاب حکومت نے 2025 میں اچھے اقدامات کیے کہ نہیں؟ خان اللہ، ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں، بہتر تو آپ بھی جانتے ہیں ساری باتیں، لیکن عوام کے لحاظ سے تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہوا، گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ مجھے بتائیں نا، بسیں چلا دی دوسرا یہ تو ایک ٹھیک ہے، لیکن جب ایک غریب آدمی کو آٹا نہیں ملے گا، گھر میں جائے گا، اس کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے آپ یہ بتا دیں۔ مریم نواز آیا روز ویڈیو بناتی ہے کہ پاکستان میں ایک ہی صوبہ ہے پنجاب جس کے عوام مجھ سے بہت خوش ہیں، میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ تو وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز اگر یہ کہتی ہے نا، تو ان میں خود آ کے عوام سے جب پوچھ لیں نا ایک دفعہ، کسی جرمٹ میں آ جائیں، کہیں بھی آ جائیں، تو ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کتنی خوش ہے ان سے۔ ملک کے بہتر فیصلے کون کر سکتا ہے عوام کے لیے؟ ملک کے بہتر فیصلے تو جو لیگل طریقے سے آئیں گے وہی کریں گے۔ کون ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی نام لے لیں۔ نام لیں گے تو اٹھائے جائیں گے۔ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ کیوں اٹھائے گا؟ نہیں، اشارہ کر دے۔ جسٹ ون مین آئی کے تھینک یو۔ بالکل ناخوش ہیں، کیونکہ جو آرڈر کرتی ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میرا اپنا ایک ذاتی کیس ہے زمینوں کے جداد کے بارے میں، انتقال نہیں چڑھا، معمولی سا کام ہے، وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ والے کہتے ہیں اس کے سارے آرڈر کینسل کرو، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ تو مریم نواز کے چیلے، مریم نواز کے جو حکومت کے ممبران ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں ہم نے بہت اچھا اقدام کیا ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے، جو بھی مسئلہ مسائل ہو ہم حل کریں گے۔ آپ کا کیس کیوں حل نہیں ہوا ابھی تک؟ کوئی بھی وہ آرڈر کرتی ہے نا، میں نے ڈی سی کو، اے سی کو، کمشنر کو، ابھی میرا اس کا ڈائری نمبر ہے 11020، اگر مریم سن سکتی ہے یا اس کو کوئی بندہ تو میرا کیس حل کرائے۔ صرف انتقال کا مسئلہ ہے، انتقال نہیں پٹواری چڑھ رہا۔ اچھا بھی راجی سینٹر جاتے ہوں، ایک سال سے میں چکر لگا رہا ہوں۔ پٹواری کیا کہتے ہیں؟ پٹواری کہتا ہے جی آپ کی زمین میجر عادل کے پاس چلی گئی ہے، وہ کینسل ہو تب یہ انتقال ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ڈی ایس اے بھی چلی گیا ہے۔ تو میں غریب آدمی ہوں، تقریباً میں نے ادھر زمین کنال خریدی ہے، اس کا نام میرے پاس انتقال ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ ابھی میرا ڈائری نمبر 11020 ہے، وہاں پہ ادھر ڈی سی آفس میں پڑا ہے، تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مہنگائی کے لحاظ سے صوبے میں اچھے اقدام کیے مریم نواز نے؟ بالکل کوئی نہیں کیے، سب لوگ آپ یہاں دیکھیں کشمیر اور کسی لوگ یہاں بے روزگار پھر رہے ہیں، وہ آئے سردیوں کی وجہ سے یہاں کام ملے، یہاں کام نہیں مل رہا، بے روزگاری ہے بہت زیادہ، معمولی بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں بابا جی؟ مریم نواز کہتی ہے کہ پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، مہنگائی ختم ہو گئی ہے، مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، کہاں سے لائے پیسہ؟ مزدوری کرو تو پکڑنے والے آ جاتے ہیں۔ آپ مریم نواز کے جو پنجاب میں حکومت ہے ان سے خوش ہیں؟ میں حکومت کسی کی بھی ہو، میری رشتہ داری کسی سے نہیں ہوگی، مزدوری کروں گا تو کھاؤں گا، مزدوری کے بغیر کوئی بھی نہیں دے گا۔ مریم نواز نے بہت بڑے اقدام کیے غریبوں کے لیے، ریلیف دیے۔ آپ اس ان غریبوں کو لیے جو ان سے ان کے اپنے ہیں، ہمارے لیے کس نے کیا کیا ہے؟ کس نے کیا دیا ہمیں؟ کہ عام آدمی کو کچھ ملا ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آگے عام آدمی کو دیا ہے، وہ ان کے اپنے چمچوں کو دے دیا۔ مریم نواز سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ مریم نواز اچھے کام کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، خوش ہوں اس پہ، مگر وہ بھی اس کے جو سے آگے چمچے ہیں وہ اپنوں کو پکڑ کے اپنوں کو دے رہے ہیں، ہم جیسے غریب آدمیوں کو کچھ بھی نہیں دے رہے، سارا دن بیٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا۔ نہیں جی خوش ہے۔ خوش ہیں؟ مریم نواز نے بڑے کام کیے ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے بہت بڑے ریلیف دیے، اور وہ ان ریلیفوں میں سے آپ کو کوئی ریلیف ملے؟ نہیں جی، تو آپ کیسے خوش ہیں؟ بس ٹھیک ہے، کام اچھے کر رہے ہیں، آپ کو کیا ریلیف ملا ہے ابھی تک؟ کچھ بھی نہیں ملا جی۔ کچھ بھی نہیں ملا لیکن آپ خوش ہیں؟ جی یہ کیا وجہ ہے؟ ملا کچھ نہیں لیکن خوش ہیں؟ وہ حکومت اچھی کر رہے ہیں۔ اچھا، حکومت اچھی کر رہے ہیں؟ جی جی حکومت اچھی کرے تو آپ خوش ہیں؟ جی جی۔ بہت زبردست۔ کون ہے؟ اور بیٹا، مریم نواز کی حکومت آپ کو اچھی لگتی ہے یا بری؟ بری، کیا وجہ ہے؟
ये महंगाई की वजह से। तो महंगाई, आप खुद काम करते हैं? जी, क्या काम करते हैं आप? हम कबाड़ का। कबाड़ का। तो पहले से जो हुकूमत थी पंजाब में, उसमें अच्छा था कि अभी अच्छा है? पहले अच्छा था। पहले अच्छा था। अभी कुछ फायदा आपको मिल रहा है? कुछ फायदा नहीं मिल रहा आपको? नहीं जी, क्या वजह है? ये वजह है, महंगाई कर दी है, जोन से सख्ती इतनी सख्ती कर दी है, ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या चलाते हैं? जी जनाब। क्या देखते हो कि जो मौजूदा हुकूमत है मरीम नवाज ने गरीबों को बड़ा रिलीफ दिया है, कोई आप मुस्तफीद हुए उससे, रिलीफ से? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों कहते हैं वैसे आप? मतलब मरीम नवाज तो पंजाब में बहुत बड़ा काम कर रही है। उनका काम से, उनका असल में काम तो चल रहा है, जो वो काम कर रही हैं ठीक है, उन काम की सहूलत भी है, पर जो हम जैसे बाइके वाले हैं जिसको हर किस्म की परेशानी है, मसलन एक प्रॉपरली कारोबार नहीं है ये। तो आप मौजूदा हुकूमत मरीम नवाज की हुकूमत से मुतमईन नहीं हो? मसलन मुतमईन भी हैं और ना भी नहीं भी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है इस टाइम। बेरोजगारी है। बेरोज़गारी सबसे बड़ा इशू है। एक आम इंसान का जो मेहनत मजदूरी करता हो उसके महीने का कितना खर्च आता होगा? आप देख लें, अगर एक नॉर्मली आप चीज़ ले लें, अगर आप घर में एक टाइम में खाना भी बनाए ना, सब्ज़ी वगैरह भी, वो भी इस टाइम 500 से कम नहीं बनती। मरीम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो ये पैगाम देना चाहेंगे, जो गरीब आवाम है उनके लिए आपको रिलीफ दे सकती हैं, वो उसका कोई ऐलान करें बाकाया, तो निज़ाम चलता रहेगा दुनिया का। मतलब आप अभी फिलहाल मुतमईन नहीं है? ऐसा नहीं है। कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी नजर तक। नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकती है? मरीम नवाज तो ये दावा करती है कि गरीब खुश है पंजाब में। बस वो सब अपने लिए करते हैं, गरीब के लिए कोई नहीं सोचता। क्या पैगाम देना चाहोगे मरीम नवाज को? बस मैंने क्या पैगाम देना है? आपका पैगाम हमारे स्क्रीन के ऊपर जब उन तक पहुंचेगा वो बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है, आपका जो मुश्किल है वो हल कर सकती है। वो मुश्किल क्या हल करना है, किसी का जो है ना कारोबार ही नहीं है, मजदूर बंदे का जो है ना क्या हालात है। नौजवानों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए मरीम नवाज को। करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं किया भाई, महंगाई की वजह से तो बहुत मार का है हम लोगों ने। ये क्या कहते हो? काफी लोग कहते हैं कि मरीम नवाज ने बहुत बड़े काम किए। काम किया लेकिन महंगाई वाले पास ही कुछ भी नहीं किए। कोई भी नहीं किया। नहीं। मरीम तो कहती है गरीबों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। क्या रिलीफ दिया है बताया यार, कोई ये चीज हमने दी है? मरीम नवाज के वजीर कहते हैं कि चीनी सस्ती हो गई है, पत्ती सस्ती हो गई है, डालडा सस्ता हो गया है, सब कुछ देखो, सस्ता। एक चीज 200 रुपये महंगा हो जाता है तो 10 रुपये सस्ता करे तो सस्ता नहीं होता है ना। एक चीज 50 रुपये में होता है, 50 रुपये में, वो 100 रुपये में चला जाता है, फिर 80 रुपये में आ जाता है, तो सस्ता नहीं है ना, तो 30 रुपये महंगा है। पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत से आप नाखुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। थैंक यू। यार मरियम नवाज जो करते हैं वो अच्छा नहीं करते यार। तो वो उसने तो गरीबों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। गरीबों को बहुत तंग करते हैं यार, इधर हम लोग को भी नहीं छोड़ते, इधर रोड के ऊपर। अच्छा रोज कोई ना कोई चालान होते हैं हमसे, कोई ना कोई चालान होते। अच्छा हाँ। अच्छा, तो आप मरीम नवाज को क्या पैगाम देना चाहोगे? यार उसको ये पैगाम देना चाहते हैं यार कि इधर गरीबों में सहूलत नहीं है यार, गरीबों के लिए सहूलत नहीं है। गरीबों के लिए सहूलत नहीं है बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? मरीम नवाज ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल किए? नहीं, महंगाई तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। महंगाई तो पाकिस्तान में जो है ना, ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मरीम नवाज के जो पंजाब के वजीर है वो ये दावे करते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो गई है, चीनी सस्ती, पत्ती सस्ती, सब्ज़ी सस्ती, गोश्त सस्ता, बहुत सारे जो खुदनोश अशिया है ये सस्ते हो गए। इस बात में कितना सदाकत है? इसमें तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें तो कोई सदाकत नहीं, क्योंकि चीनी को अगर देखा जाए तो 1050 से 5 किलो मिल जाता है, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया है। पहले भी 900 का मिलता था, अभी जो चीनी है वो 1100 का मिलता है। इस तरह अगर घी को देखें तो घी भी तकरीबन एक डब्बा जो है 2.5 किलो वाला, मतलब जो बातें वजीर करते हैं हवा में करते हैं, वो वैसे ही हवा में करते हैं। पता नहीं वो मीडिया वालों को पैसा देगा कोई भी हो। अच्छा, मतलब मीडिया वालों को खरीद लिया होता है उन्होंने। हाँ, वही बात। अच्छा, हमें नहीं खरीद सकते। अच्छा, कोई भी ऐसा बंदा। क्या कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत मरीम नवाज की हुकूमत है, कहती है कि पंजाब में बहुत बड़े रिलीफ दिए गए गरीबों को, नज़र आ रहा है? एक्चुअली मैं बात कहूँ तो पंजाब के हवाले से, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड गिलगित बल्तिस्तान से है। गिलगित में भी अच्छे काम हुए हैं वैसे, नॉन लीग की जब गवर्नमेंट थी। अभी तो आपको पता है वहाँ
निगरान हुकूमत है, तो उसका सेटअप है। दीगर नून लीग का जब हुकूमत थी उसने काफ़ी काम किए हैं वैसे डेवलपमेंट के हवाले से। आपका मिलना गरीबों से और मरीम नवाज का मिलना काफ़ी मतलब 50-100 का फ़र्क है, ठीक है। आप गरीबों से मिलते हो, आपको क्या लगता है कि गरीबों को कुछ रिलीफ मिला है? गरीबों को वैसे अभी रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ है। लाइक अब घर के हवाले से देख लें, बिला सूद कर्ज़े मिलना, ठीक है। यानी एक गरीब के लिए मुश्किल होता है एक घर बनाना, तो अब बिला सूद कर्ज़ा उनको मिलना स्टार्ट हुआ है। तो इससे मेरे ख्याल में वो जिनके घर नहीं है वो अपना घर बना सकेंगे। मतलब कि आप मरीम नवाज के हुकूमत से मुतमईन हैं? मुतमईन तो नहीं कह सकता, लेकिन एक गरीब को कुछ ना कुछ मिल रहा है इनकी हुकूमत से। लाइक अब पीपल्स पार्टी की बात करें, वो लोग भी बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन, काफ़ी लोगों से बातचीत हमने की है और काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के राय का इजहार किया है। कमेटी चौक में मौजूद थे। अभी इस प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मरीम नवाज़ की हुकूमत से बहुत बड़ी शिकायत की कि गुर्बत इतनी कि पंजाब के वज़ीर आला अपने इस मनसब पर बैठकर झूठ बोलती है, गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये बातें उन लोगों ने की जो गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कैमरामैन उज़ैर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।